시니어를 위한 쉬운 영어 성경 신약성서 안녕하세요. 신약성서 마태복음 3장의 영어 원문. John the Baptist prepares the way. 세례 요한이 길을 준비하다. To the power of one, in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, squared, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Cubed, for this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight. Quote, to the power of four. Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. To the power of five. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him to the power of six, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. To the power of seven. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? To the power of eight, bear fruit, in keeping with repentance. To the power of nine. And do not presume to say to yourselves, We have Abraham as our father, for I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. To the power of 10. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. To the power of 11. I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. To the power of 12. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. The baptism of Jesus. 예수님의 세례. To the power of 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. To the power of 14, John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? To the power of 15, but Jesus answered him, Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. To the power of 16. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. To the power of 17, and behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. 1절 그 무렵 세례 요한이 나타나 유대 광야에서 전파하며 2절 회개하라. 하늘나라가 가까이 왔다. 하고 외쳤습니다. 3절 이 사람은 예언자 이사야가 말한 사람입니다. 광야에서 외치는 자의 소리가 있다. 너희는 주님의 길을 예비하고 그분의 길을 곱게 하라. 4절 요한의 옷은 낙타 털로 되어 있었고 허리에는 가죽띠를 띄었습니다. 그의 음식은 메뚜기와 들꿀이었습니다. 5절 그때 예루살렘과 온 유대와 요단강 근처의 모든 지역에서 사람들이 그에게로 나왔습니다. 6절 그들은 자기 죄를 고백하고 요단강에서 요한에게 세례를 받았습니다. 7절 그러나 요한은 많은 바리새인과 사두개인들이 세례를 받으러 오는 것을 보고 그들에게 말했습니다. 독사의 자식들아, 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐. 8절 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺으시오. 9절 그리고 우리는 아브라함이 우리 조상이다라고 속으로 생각하지 마시오. 내가 여러분에게 말하는데 하나님은 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있습니다. 10절 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였습니다. 좋은 열매를 맺지 않는 나무마다 찍혀 불에 던져질 것입니다. 11절 나는 여러분의 회개를 위해 물로 세례를 줍니다. 그러나 내 뒤에 오시는 분은 나보다 더 능력이 많으신 분입니다. 나는 그분의 신발을 들고 다닐 자격도 없습니다. 그분은 여러분에게 성령과 불로 세례를 주실 것입니다. 12절 그분은 손에 키를 들고 타작마당을 깨끗하게 하셔서 말곡은 곳간에 모으고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것입니다. 13절 그때 예수님께서 요한에게 세례를 받으시려고 갈릴리에서 요단강으로 오셨습니다. 14절 요한은 예수님을 만류하며 말했습니다. 제가 오히려 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 저에게 오십니까? 15절 예수께서 대답하셨습니다. 지금은 이렇게 하도록 하시오. 우리가 이렇게 하여 모든 일을 이루는 것이 합당합니다. 그러자 요한이 허락했습니다. 16절 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오셨습니다. 그때 하늘이 열리고 예수님은 하나님의 성령이 비둘기처럼 내려 자기 위에 임하시는 것을 보셨습니다. 17절 그리고 하늘에서 소리가 들려왔습니다. 이는 내가 사랑하는 내 아들이요 내가 기뻐하는 자이다. 마태복음 3장은 예수님의 공생애가 시작되기 직전의 중요한 전환점을 기록하며
그분의 사역이 구약 예언의 성취임을 다시 한번 강조합니다. 1-6절 세례 요한의 예비 사역. 메시아의 선구자. 세례 요한은 구약 이사야 40장 3절의 예언, 즉 광야에 외치는 자의 소리로서 주의 길을 예비하는 사명을 가지고 등장합니다. 그의 등장은 이스라엘 백성에게 오랫동안 없었던 선지자적 음성으로 메시아 시대의 도래를 알리는 신호탄이었습니다. 회개의 메시지. 요한의 핵심 메시지는 회개하라 천국이 가까이 왔느니라였습니다. 이는 형식적인 종교 행위가 아닌 죄로부터 돌이켜 하나님께로 향하는 근본적인 삶의 변화를 요구하는 외침이었습니다. 당시 요단 강으로 나아가 죄를 고백하고 세례를 받는 수많은 사람은 그 메시지에 대한 반응을 보여주었습니다. 금욕적 생활 낙타 털 옷과 가죽띠, 메뚜기와 석청이라는 그의 소박하고 금욕적인 생활 방식은 당시 타락했던 종교 지도자들과 극명한 대조를 이루며 그의 메시지에 권위를 더했습니다. 7-22절 임박한 심판과 진정한 회개. 위선에 대한 경고. 요한은 세례를 받으러 오는 바리새인과 사두개인들에게 독사의 자식들아라고 강하게 질책하며 혈통적 자부심이 아니라 회개에 합당한 열매를 맺어야 한다고 강조합니다. 이는 하나님 앞에서 진정한 마음의 변화와 행함이 중요함을 역설합니다. 메시아의 능력. 요한은 자신의 물 세례가 회개를 위한 것임을 분명히 하고 자신 뒤에 오실 메시아 예수님은 성령과 불로 세례를 베푸실 것이라고 선포합니다. 이는 예수님의 사역이 죄 씻음뿐만 아니라 성령을 통한 내적 변화와 궁극적인 심판의 권능을 포함함을 나타냅니다. 그는 또한 예수님을 타작마당에서 알곡과 쭉정이를 가르는 심판의 주로 묘사하며 임박한 심판을 경고합니다. 13-27절 예수님의 세례. 모든 일을 이루신 죄가 없으신 예수님께서 요한에게 세례를 받으신 것은 언뜻 모순처럼 보일 수 있습니다. 그러나 예수님은 모든 일을 이루는 것이 합당하다고 말씀하심으로써 죄인들과 자신을 동일시하고 하나님의 뜻에 순종하심을 보여주셨습니다. 이는 예수님께서 죄인들의 대표로서 오셨음을 상징하며 또한 자신의 공생애를 공식적으로 시작하는 중요한 의식이었습니다. 삼위일체의 현현. 예수님의 세례는 성경에서 삼위일체 하나님이 동시에 명확하게 나타나는 첫 번째 장면 중 하나입니다. 예수님이 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 임하시며 하늘에서 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라는 하나님의 음성이 들립니다. 이는 예수님이 하나님의 아들이자 메시아이심을 명확히 증거하는 사건이며 그분의 사역이 성부 하나님의 뜻과 성령의 능력 안에서 이루어짐을 보여줍니다. 마태복음 3장은 세례 요한의 예비 사역을 통해 예수님의 길을 준비하고 예수님의 세례를 통해 그분 자신이 하나님의 아들이시며 메시아임을 공개적으로 드러내는 중요한 장입니다. 이는 예수님의 사역이 하나님의 온전한 계획 속에서 시작되었음을 강력하게 선포합니다.